पिता परमेश्वर को महानाम को धन्यवाद दो जे तांकर अनुग्रह तांकर आशीर्वाद रु आमे आउ एक दिवस देखा निमंते सुजोग पाइछु। आम मैंने जेते पाप कले सुद्धा जेते प्रभुंकर विरोध रे गले मध्य से आम को प्रेम करी आम को सुजोग दौरान आम मैंने परिवर्तित होई तांको निकट को लागी रहिबा बोली तेणु से आम को दिन पर दिन देखौछंती। तत्सहित आम को निज जीवन को संशोधन करने निज जीवन को सुंदर भाव गठन करने से तांकर वाक्य मध्य आम को दौरान तांकर महान आमको धन्यवाद दो जे आम को मध्य एक सुजोग देइचंती एक सुंदर प्लाटफॉर्म आमे दूर दूर रे थिले मध्य प्रभु को वाक्य अंशी हो पारचु एक सुंदर सहभागिता पाई पारुछु। यह केवल प्रभु को योजना प्रभु न चाहिले आमे कदापि वाक्य अंशी हो पारिबा नाही। तो प्रभु को महान को धन्यवाद दिए आपण मान को मध्य धन्यवाद दिए जे आपण माने सुंदर भावरे आम्मान को प्रेम करी आम्मान को वाक्य प्रति लालायित होई आम्मान को वाक्य प्रति आपण माने आसक्त होई आम्मान को आपण माने वाक्यर अंशी होउचंती सुंदर सहभागिता रखुचंती एवं विशेष करी अनेक अछंती जो माने आमर एई हेवेन्स ग्रेस चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिसंती। जो माने करि नाहंती अनुरोध करे वर्तमान ही से माने प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु कारण आपन को सब्सक्राइब आम को उत्साहित करे आपण मानकर लाइक शेयर आम को वाक्य को वृद्धि करे एवं अन्य माने वाक्य पाइबारे सुजोग पाती। निश्चित भाव में प्रभु आपण मान को तांको राज्य कार्य निमंते यही छोट कार्य द्वारा व्यवहार मध्य करुचंती कारण एहीपरि भाव में आम वाक्य को बांटी पारिबा अन्य को जहाद्वारा वाक्य अन्यत्र पहुँचले प्रभु गौरवान्वित हेबे। निश्चित भाव में आपण मैंने आम को सहयोग करेंगे आम को सब्सक्राइब करेंगे आमर वाक्य को अन्य को आप शेयर करेंगे यह आम विश्वास करूँ एवं प्रार्थना मध्य करूँ। निश्चिंत भाव में आपण मैंने आम सहित लगी रही। आज जो वाक्य आम ध्यान करने को जाऊँ से वाक्य को जीवा पूर्व निज निजक प्रभु को चरण तले समर्पण करी प्रार्थना करवा। मंगलमय पिता धन्यवाद दौचु सुंदर दिवस निमंते प्रभु आज जो वाक्य तुम दबा को जाऊच से वाक्य को बुझीबारे बुझेबारे तुम ही साहाय्य कर आशीर्वाद कर पवित्र आत्मा को शक्ति जोगाओ मते हजाओ लुचा एवं तमें कथा को प्रार्थना जीशु नाम रे मागुछु आमेन। आज जो विषय ने आम ध्यान करने को जाऊँ तार प्रसंगटी हूँ पापी गणर सम्मत हुओ नहीं पापी गणर सम्मत हुओ नहीं। बाकी गोटे अंश पाठ करवा हितोपदेश एक पर्व तार 10 पद हितोपदेश एक पर्व तार 10 पद लिखा जाए हे मोर पुत्र पापी गण तुम्भको फुसलाइले तुम्भे सम्मत हुओ नहीं। ज्ञानी सोलोमन तांकर ज्ञान द्वारा यह कहउचंती जदि कई पापी अर्थात भूल कार्य करुवा व्यक्ति तुमको फुसलाइब बा प्रवर्ताइब तेबे ताहार कथारे सम्मत हुओ नहीं। एवं 11 पदरे से लिखुचंती आम्मानक सहित आस आमाने रक्तपात करने को छकी बसु निर्दोष मान को अकारण धरने को गुप्तरे लुचि रहू। एवं 13 पदर लिखा जाए तहिरे आम माने सर्वप्रकार बहुमूल्य धन पाइबा लुटित द्रव्य अपना अपना गृह पूर्ण करवा अर्थात से पापी लोक माने कहती आस आमे मिसिकी पथ मध्य लुचिकी रहिबा कौन सी लोक पथरे गले आमे ताको हत्या करिबा एवं ताहार संपत्ति नहीं निज घरे परिपूर्ण करिबा। आम जीवन रे मध्य आमको एपरी अनेक व्यक्ति मिली जाती जे माने अनेक कुमंत्रणा करिथांती जहाँ प्रभु दृष्टि रे उत्तम नुहे सेपरी कार्य करने निमंते से आम को प्रवर्ताई थांती। अनेक अच्छी
ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ବା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷରେ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ମିଳିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜ ନ ଯାଇ ଚାଲ ଯିବା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା, ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଫ୍ୟାସନ୍ ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ ୟୁଥମାନଙ୍କର କଲେଜର ଫ୍ୟାସନ୍, ଚାଲ ଯିବା ଆମେ କଲେଜ ନ ଯାଇକି କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ମଲ୍ରେ ବୁଲିବା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଇବା, ନହେଲେ ସି ସୋର୍ ଯିବା, ମସ୍ତି କରିବା। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ତୁମର ଅର୍ଥକୁ ଆଣ, ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଇସା ବଢ଼ିବ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ହେ IPL କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା, ପଇସା ବେଶୀ ମିଳିବ, ଧନ ବଢ଼ିବ। ଏପରି ବିଷୟ ଯଦି ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବା ସେଥିରେ ଆମେ କଦାପି ସମ୍ମତ ହେବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବାପିଢ଼ି ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଶୈତାନ ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ପଠାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ସୋଲୋମନ କହନ୍ତି, ଏପରି କଥାରେ ତୁମକୁ କିଏ ଫୁସଲାଇଲେ ତୁମେ ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା କହିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବାର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଗୀତ ତାର 6 ପଦରେ ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଅନ୍ତରର ସତ୍ୟତା ଚାହୁଁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହନ୍ତି 51 ଗୀତ ତାର 10 ପଦରେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଅନ୍ତରରେ ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୃଷ୍ଟି କର ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ନୂତନ କର। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ମନ ଦେଇଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହଯୋଗ କରିଥାଉ, ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମର୍ଥନ କରିଥାଉ। ଅନ୍ୟମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ଥାଉ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀରବ ରହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି ଯାହାର ହୃଦୟର ସତ୍ୟତା ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣି ନିଜକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖରାପ ନ ହେବା ପାଇଁ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛଳନାତ୍ମକ ହୃଦୟ, ଏବଂ ସେହି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନଥାଏ। ଯାହାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥାଏ, ଆମେ କଦାପି ଛଳନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉପାସନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ହୃଦୟ ଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉପାସନା କରିପାରିବା। ହଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ଗାଇପାରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଉପବାସ ରଖିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବା, ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ ତ? କାରଣ ପାପୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ହିଁ ପାପ। ତେଣୁ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ଗୀତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ହିଁ ଲେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଗୀତ 1 ପଦ 2 ପଦରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ଏ ପଦଟି, ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଏ ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି କରିଥାଉ। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିଥାଉ, ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାର ମାର୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ନିନ୍ଦକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବେ ଆମେ ସେଠାରେ ବସିଥାଉ। କାରଣ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସହିତ ବସିଲେ ଆମକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ। ବିଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଲେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଅଯଥା ବିଷୟରେ ଅସାର କଥାଯାକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଧର୍ମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବସିଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟ କଥା ହେଉଥିବେ। ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ରିଲ୍ସ, ଫିଲ୍ମ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଯେଉଁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବ ସେଠି ବସିବାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏପରି କେତେକ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବ, ନହେଲେ ପର ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବ, ସେଠି ବସିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଠାରୁ ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବେଶୀ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥାଏ। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୈତାନର ଏକ ପ୍ରକାର ଚାଳନା। ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର। ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାପୀ କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ପାପୀ ଗଣର ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଠି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ପଥରେ କଡ଼େଇ ନେବେ, କେତେକ ପାପୀ ପଥରେ ପାପ ପଥରେ କଡ଼େଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ବସିଲେ ବା କାହା ସହିତ ସମ୍ମତ ହେଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିପାରିବା, ନଚେତ ଆମମାନେ ପାପୀ ଗଣର ସମ୍ମତ ହୋଇ ଶୈତାନର ସଙ୍ଗେ ଗମନାଗମନ କରୁଥିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଦେଇଛ, ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହୁଛ ଯେ ପାପୀ ଗଣର ସମ୍ମତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଛଳନାତ୍ମକ କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ପାପୀ ଗଣର ସମ୍ମତ ନ ହୋଇ ଯେପରି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ତୁମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବୁ, ତୁମର ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।